So guys, my name is Jaydeep Trivedi and today we are going to make a solar tracking project which is based on this small Arduino chip, this LDR sensors which you can see on the camera, and some registers. This type of servo motors, metal gear servo motor is used for the tracking and the movement of the solar panel. So let's begin. So guys, as you can see here, this is one solar panel which is mounted on this servo motor. સર્વો મોટર સાથે સોલાર પેનલને કનેક્ટ કરેલી છે. આ સર્વો મોટર તમે જોઈ શકો છો. સેમ આ જ રીતે આ સોલાર પેનલને સાઈડમાંથી કનેક્ટ કરેલી છે. આ રીતે એનું કનેક્શન છે આ પીવીસી પાઇપ થ્રુ અહીંયા નીચે રાખેલું છે કે જેથી કરીને આપણે કનેક્શન બ્રેડબોર્ડ સાથે અથવા તો આર્ડિનો સાથે જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે આપણને ઇઝી પડે. બીજી બાજુ આપણે સ્ટીલના વાયરથી એક બીજા પીવીસી પાઇપને પેનની રિફિલથી એક સ્ટેબલ કનેક્શન આપ્યું છે જેથી આપણી જે સોલાર પેનલ છે એ ફ્રીલી આવી રીતે 180 ડિગ્રી મૂવ કરી શકીએ કોઈ પણ ડાયરેક્શનમાં. આ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયાથી આપણે એક સ્ટીલનો રોડ આપણે લીધો છે સામેના પાઇપ સુધી. વી હેવ કનેક્ટેડ અ સ્ટીલ rod of 5 mm of diameter with this servo motor and which is through the solar panel, so solar panel can move freely without any lagging. So this will help also the servo motor to freely rotate. And then we have mounted a small breadboard on this which helps to connect the other equipments of our this project. સો જેમ તમે જોઈ શકો છો આપણી સ્ક્રીન ઉપર કે કંઈક આર્ડિનો સાથે આપણે સર્વો મોટરનું કઈ રીતે આપણે જે કનેક્શન છે આપણે બે એલડીઆર સેન્સર યુઝ કરશું અને એ એલડીઆર સેન્સર સાથે આપણે 10 કિલો ઓહમનું આપણે એક રજિસ્ટર્સ યુઝ કરશું કે જે રજિસ્ટર્સ છે એ આપણે એલડીઆર સેન્સર્સના સિરીઝમાં આવશે જેથી કરીને શું કરશે કે જે આપણે ઓવર વોલ્ટેજ જો થાય ઇન કેસ તો જે ઓવર વોલ્ટેજ છે એ રજિસ્ટર થ્રુ ડેવિએટ થઈ જાય અને આપણું જે એલડીઆર સેન્સર છે તે ખરાબ ન થાય. We have connected a 10 kilo ohm resistor in series with LDR sensor, so the LDR sensor is protected. And as you can see, the connection of the LDR sensors and the servo motor with the Arduino board. So this is the connection which you can see on the screen. And as you can also see that both the LDR sensors are connected in parallel. The servo motor sends the digital input receives. So the servo motor signal pin is connected with the digital 4-number pin of the Arduino board. And the positive and negative wire of the servo motor is connected with the 5-volt and the ground of the Arduino board. The LDR sensor receives the analog signal from the Arduino board. So the first leg of the LDR sensor is on the A0 analog A0 point of the Arduino, and the another leg of the LDR sensor is connected with the A1 of the analog output, which is A1. So like this, the connection of the motor, servo motor and the LDR sensor is done. So now as you can see, તમે જોઈ શકો છો, this is the code of the solar tracking project. So this will help us to this will help the solar panel to rotate or to deviate in the direction of the sun radiation. આ કોડની મદદથી આપણે જ્યારે આર્ડિનોની અંદર આપણે કોડિંગ કરશું ત્યારે એ આપણને મદદ કરશે કે જ્યારે જે બાજુ સોલારનું જે રેડિયેશન આવતું હશે અથવા તો જે બાજુ સૂર્યની કિરણો પડતી હશે એ બાજુ સોલાર પેનલને છે એ નમાવશે. આ તમે કોડ જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતનો એક કંઈક કોડ છે આપણે બનાવેલો છે ગૂગલ ડોક્સની અંદર. તો આ ટાઈપનો કોડ છે આપણે હવે આર્ડિનો આઈડીઈ સોફ્ટવેરની અંદરથી આપણે આપણા આર્ડિનો બોર્ડની અંદર આપણે કંઈક અપલોડ કરીશું. We will upload this code into this Arduino Uno board using the Arduino IDE software. So we will simply
just paste this code like this. We will select the code like this. We will select the code and simply just paste it here. So as you can see, આપણે જે કોડ છે એ આપણો કોપી એન્ડ પેસ્ટ આપણે કરી લીધો છે. ઓકે, તો આ કોડને આપણે આર્ડિનો બોર્ડની અંદર અપલોડ કરતાં પહેલાં આપણે જે આપણા એલડીઆર સેન્સર્સ જે તમને હું બતાવી શકું છું, જે આપણા જે એલડીઆર સેન્સર્સ છે, ઓકે, તમે કેમેરા ઉપર જોઈ શકશો આ જે એલડીઆર સેન્સર્સ છે એ એલડીઆર સેન્સર્સ અને આપણી જે આ સર્વો મોટર છે તે સર્વો મોટરના કનેક્શન્સ છે એ આપણે આર્ડિનો બોર્ડ સાથે કરવા પડશે. એ આર્ડિનો બોર્ડ સાથે કરીને પછી આપણે કોડ અપલોડ કરીશું. સો હવે જેમ કે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અહીંયા એલડીઆર સેન્સર્સ છે એ આપણે કનેક્ટેડ કરી દીધા છે. We have connected these LDR sensors to the solar panel and from the back side it look like this. પાછળથી કંઈક આ રીતે દેખાય છે અને આને હવે આપણે આને પેરેલલમાં કનેક્ટ કરશું. Now we will connect these two LDR sensors in parallel using this small piece of wire and using a soldering machine. આપણે જોઈ શકો છો કે એક સાઈડ છે એ આપણે વાયરથી છે એલડીઆર સેન્સર્સના બે બાજુથી એક સાઈડ આપણે કનેક્ટેડ કરી દીધી છે. હવે બીજી સાઈડ જે આપણે ઓપન રાખી છે, તો એ બીજી સાઈડ જે આપણે ઓપન રાખી છે ત્યાં આપણે બે બાજુ એક 10 કિલો ઓહમનું આપણે એક રેઝિસ્ટન્સ સિરીઝમાં કનેક્ટ કરશું. જે તમે જોઈ શકો છો આ 10 કિલો ઓહમનું રેઝિસ્ટન્સ છે તે અહીંયા કંઈક આ રીતે અને નીચેની બાજુ કંઈક આ રીતે છે એ કનેક્ટેડ થશે. તો ચાલો આપણે એને હવે કનેક્ટ કરી લઈએ. સો ગાઈઝ એઝ યુ કેન સી કે આપણે જે 10 કિલો ઓહમનું રેઝિસ્ટન્સ છે તે બે બાજુ આપણે સોલ્ડરિંગ કરી દીધું છે. સો ગાઈઝ જેમ તમે as you can see we have connected the resistance of 10 kilo ohm in the series of the LDR sensors from the both side. સો ગાઈઝ આપણે જે રીતે કીધું એ રીતે આપણે જે બે LDR સેન્સર્સ છે એને આપણે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરી દીધા છે અને એ પેરેલલ સાથે આપણે જે 10 કેના રેઝિસ્ટર્સ છે એને પણ આપણે કનેક્ટ કરીને એનું પણ કનેક્શન આપણે વાયર થ્રુ કરી દીધું છે અને એ વાયરની વચ્ચે મેં એક આ ગેપ રાખ્યો છે. જે આપણે ગેપ છે એ આપણે એને અહીંયાથી એક આપણે વાયર કાઢશું જે આપણને એલડીઆર સેન્સર્સને સિગ્નલ આપશે આર્ડિનો બોર્ડથી, જે આપણે એનાલોગ પિન A0 અને એનાલોગ પિન A1 ઉપર આપણે કનેક્ટ કરવાની થશે. તો ગાઈઝ હવે એનું કનેક્શન છે એ હું આ ટાઈપના એક જમ્પર વાયર્સ જે તમે જોઈ શકો છો, તમે જોયા પણ હશે, એ આ ટાઈપના આપણે જમ્પર વાયર્સથી છે આનું કનેક્શન આપણે કંઈક કરીશું આની સાથે. તો ચાલો આપણે કનેક્શન કરી લઈએ. We will connect this LDR sensors with the help of the jumper wires to this Arduino board as you can see. So let's connect these jumper wires. So guys આપણે જે રીતે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયાથી એક વાયર છે આપણે કાઢી લીધો છે જે આપણે LDR સેન્સર્સ અને રજિસ્ટરની પહેલાં આપણે કનેક્ટ કર્યો છે. સેમ એ જ રીતે આપણે એક નીચે વાયર કર્યો છે જે રજિસ્ટર અને LDR સેન્સર્સની પહેલાં છે અને એક વાયર છે એ આપણે રેડ કલરનો છે તે આપણે બેની વચ્ચેથી કાઢ્યો છે કે જે LDR સેન્સર અને રજિસ્ટરને કનેક્ટ કરે છે. અને સેમ એ જ રીતે એક આપણે કોમન ન્યુટ્રલ વાયર એક ગ્રાઉન્ડ માટે આપણે એક નેગેટિવ માટે એક વાયર કાઢેલો છે જે કોમન છે બે LDR સેન્સર્સ માટે. So like this we have connected all the wires of the LDR sensors as you can see on the video like this. સો ગાઈઝ આપણે જે રીતે કીધું એ રીતે આપણે જે બે LDR સેન્સર્સ છે એને આપણે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરી દીધા છે અને એ પેરેલલ સાથે આપણે જે 10 કેના રેઝિસ્ટર્સ છે એને પણ આપણે કનેક્ટ કરીને એનું પણ કનેક્શન આપણે વાયર થ્રુ કરી દીધું છે અને એ વાયરની વચ્ચે મેં એક આ ગેપ રાખ્યો છે. જે આપણે ગેપ છે એ આપણે એને અહીંયાથી એક આપણે વાયર કાઢશું જે આપણને LDR સેન્સર્સને સિગ્નલ આપશે આર્ડિનો બોર્ડથી, જે આપણે એનાલોગ પિન A0 અને એનાલોગ પિન A1 ઉપર આપણે કનેક્ટ કરવાની થશે. તો ગાઈઝ હવે એનું કનેક્શન છે એ હું આ ટાઈપના એક જમ્પર વાયર્સ જે તમે જોઈ શકો છો, તમે જોયા પણ હશે, એ આ ટાઈપના આપણે જમ્પર વાયર્સથી છે આનું કનેક્શન આપણે કંઈક કરીશું આની સાથે. તો ચાલો આપણે કનેક્શન કરી લઈએ. We will connect this LDR sensors with the help of the jumper wires to this Arduino board as you can see. So let's connect these jumper wires. સો ગાઈઝ આપણે જે રીતે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયાથી એક
વાયર જે આપણે કાઢી લીધો છે, જે આપણે LDR સેન્સર્સ અને રજિસ્ટરની પહેલાં આપણે કનેક્ટ કર્યો છે. સેમ એ જ રીતે આપણે એક નીચે વાયર કર્યો છે, જે રજિસ્ટર અને LDR સેન્સર્સની પહેલાં છે. અને એક વાયર છે, આપણે રેડ કલરનો છે, તે આપણે બેની વચ્ચેથી કાઢ્યો છે, કે જે LDR સેન્સર અને રજિસ્ટરને કનેક્ટ કરે છે. અને સેમ એ જ રીતે એક આપણે કોમન ન્યુટ્રલ વાયર, એક ગ્રાઉન્ડ માટે આપણે એક નેગેટિવ માટે એક વાયર કાઢેલો છે, જે કોમન છે બે LDR sensors માટે. So like this we have connected all the wires of the LDR sensors, as you can see on the video, like this. So guys, આપણે જે હવે આપણું જે સર્વો મોટર્સ છે એનું આપણે પણ કનેક્શન કરી લીધું છે. સર્વો મોટર્સના જે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વાયર્સ છે એને આપણે આર્ડિનોના પોઝિટિવ અને નેગેટિવ સાથે આપણે બ્રેડબોર્ડ થ્રુ કનેક્શન કરી દીધા છે, જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાંથી આપણે આર્ડિનોના 5 વોલ્ટ અને ગ્રાઉન્ડમાંથી આપણે એક લીધેલો છે પોઈન્ટ, તો આપણે એને પણ બ્રેડબોર્ડ સાથે ચોંટાડી દીધો છે. બ્રેડબોર્ડમાં કનેક્ટ કર્યા પછી આપણે બધાનું જે પોઝિટિવ નેગેટિવ તમે જે રેડ અને બ્લેક વાયર જુઓ છો, સર્વો મોટર અને LDR સેન્સર્સનું છે, એ આપણે કનેક્ટ કરેલું છે 5 વોલ્ટ અને ગ્રાઉન્ડ સાથે. પ્લસમાં તમે જે આ વ્હાઇટ વાયર જોઈ શકો છો, એ આપણે આર્ડિનોના A1 પિન ઉપર કનેક્ટ કર્યો છે, જે આપણે LDR સેન્સર 2માંથી આવે છે. અને LDR સેન્સર જે 1 છે એનો તમે આ બ્લુ છેડો જોઈ શકો છો, જે આપણે આર્ડિનોના A0 પોઈન્ટ ઉપર કનેક્ટ કરેલો છે, જે એનાલોગ પિન છે. તો આ રીતે કંઈક આપણે આર્ડિનોનું કનેક્શન છે એ આપણે LDR સેન્સર સાથે કરેલું છે. અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે આ ડિજિટલ પિન છે 4 નંબરની, તમને હું ટ્રાય કરીશ કે તમે જોઈ શકો કે આ જે ડિજિટલ પિન છે 4 નંબરની, અહીંયા આપણે કનેક્ટ કરેલું છે સર્વો મોટરની સિગ્નલ પિન, કે જે શું કરશે કે આપણે જ્યારે આમાં કોડ પ્રોગ્રામ કરશું ત્યારે પ્રોગ્રામિંગથી જ્યારે પણ જે સેન્સર ઉપર જ્યારે પ્રકાશ આવશે LDR સેન્સર ઉપર, એ બાજુ આપણને સર્વો મોટરની સિગ્નલ જશે આર્ડિનો થ્રુ, અને એ સિગ્નલ દ્વારા જે આપણી જે સોલાર પેનલ છે એ ટિલ્ટ થશે. જો આમ આ સેન્સર ઉપર લાઇટ આવશે તો તે આમ બાજુ મૂવ કરશે, અને જો આ સેન્સર ઉપર લાઇટ આવશે તો તે આમ મૂવ કરશે. કંઈક આ રીતે છે આપણું વર્કિંગ થશે. તો કનેક્શન આપણું ડન છે, ઓલમોસ્ટ બધી વસ્તુ આપણું ડન છે. તો ચાલો હવે આપણે વધશું કોડિંગ બાજુ. હવે આપણે કરશું આર્ડિનો કોડિંગ. સો લેટ્સ બિગિન. સો ગાઈસ, તમે જેમ જોઈ શકો છો, હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ કોડિંગ તરફ. આપણે જોઈએ આર્ડિનો જઈને આપણે લેપટોપ સાથે કનેક્ટ કરી દીધું છે, અને આપણે જે કોડિંગ છે આપણે કરશું. કોડિંગને આપણે અપલોડ કરતાં પહેલાં એકવાર કમ્પાઇલ કરી લેશું. જેમ કે આ લખેલું છે કે કમ્પાઇલિંગ સ્કેચ. કમ્પાઇલિંગ કરવાથી આપણને ખબર પડે કે આપણા કોડમાં કંઈ એરર છે કે નહીં. હવે કમ્પાઇલિંગ કરીને આપણે એને અપલોડ કરશું. અપલોડ આપણો કોડ છે તે અપલોડ થાય છે. કંઈક આ રીતે આપણો જે કોડ છે અપલોડ થઈ ગયો છે. સો ગાઈસ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે આપણો કોડ છે પ્રોજેક્ટનો, એને આપણે પણ રન કરી દીધો છે. અને સોરી ગાઈસ, થોડોક ડિલે થયો છે, કેમ કે આપણે જે મોટર છે આપણે ચેન્જ કરવી પડી છે. કારણ કે આપણે જે પહેલાં મોટર આપણે જે જે મોટર આપણે યુઝ કરી હતી એ મોટરમાં થોડુંક 360 ડિગ્રી રોટેશન હતું, એટલે મોટર છે થોડુંક વધારે રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી એટલે નોઇઝ છે એ આપણે જનરેટ કરતું હતું, જેના લીધે આપણું આર્ડિનો છે એ લોડ ઉપાડતું હતું, ને એના લોડના લીધે આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે પ્રોપર વર્ક નહોતો કરતો. આ કારણના લીધે આપણે જે MG95 મેટલ ગિયર સર્વો મોટર જ આપણે યુઝ કરી છે, બરાબર છે. હવે આપણે તમે કંઈક વર્કિંગ જોઈ શકો છો. આપણે જેમ આપણી ફ્લેશ લાઇટ છે આપણે આગળના આર્ડિનો બાજુ રાખીએ તો આપણે કંઈક એમ બાજુ ટિલ્ટ કરે છે. જોઈ શકો છો કે હાથેથી કંઈ પણ વસ્તુ થતી નથી, જે છે એની રીતે જ વર્ક કરે છે. જ્યારે હું પાછળના LDR સેન્સર ઉપર જ્યારે હું લાઇટ પાડું છું એટલે એમ બાજુ મૂવ કરે છે. જોઈ શકો છો આર્ડિનો છે એને આપણે લેપટોપ થ્રુ સપ્લાય દીધેલી છે, અને
આ રીતે કંઈક આપણું કામ કરે છે આપણો પ્રોજેક્ટ છે એ. જોઈ શકો છો કે આ મેક્સિમમ છે એ આપણે જોઈ શકીએ કે આપણે ક્યાં સુધી આપણે આને ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. મેક્સિમમ છે 180 ડિગ્રી સુધી ટિલ્ટ થશે. હજુ આપણે જ્યારે ઉપરની બાજુ આપણે જ્યારે લઈ આવીએ પછી ઓડિયા સેન્સર ઉપર લાઈટ તે પાછું એમ બાજુ છે એ ટિલ્ટ થવા માંડશે. અને જ્યારે લાઇટ છે એમ સ્ટેબલ થઈ જશે કે ભાઈ ન આ એલડીઆર ઉપર ન ઓલા એલડીઆર ઉપર, ત્યારે છે એ એક સ્ટેબલ થઈ જશે કે ભાઈ ન આ એલડીઆર ઉપર ન ઓલા એલડીઆર ઉપર. આપણે જ્યારે લાઇટ છે એકદમ સેન્ટરમાં આવી જશે ત્યારે છે એ સ્ટેબલ થઈ જશે કે ભાઈ એકે બાજુ રોટેશન કરશે નહીં. ને તમે એમાં કંઈક સિરિયલ મોનિટર પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે રીડિંગ છે એ ચેન્જ થઈ શકે છે. તો આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે એ ટોટલ વર્કિંગ છે. અને આમાં હજી એક બે ચેન્જીસ જે કરવાના છે એ છે તો કે આપણે જે સોલાર પેનલ લાગેલી છે એની સાથે આપણે વાયર આપેલો છે. આ વાયર સાથે આપણે કનેક્ટ કરશું લોડ, કે જે લોડ છે એ આપણે ચાલશે, જેમાં આપણા લોડમાં તરીકે આપણે એલઈડી અથવા તો કોઈ પણ બીજી વસ્તુ આપણે જે રાખી. અત્યારે લેમ્પના લીધે જે લાઇટ બધી તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરથી જે લાઇટ આવે છે એના લીધે સોલાર પેનલ આપણે એક બાજુ ટિલ્ટેડ છે. એનો પ્રોબ્લેમ આપણે જ્યારે અને રીસેટ કરીએ એટલે એ પાછું એની જગ્યાએ પણ આવી જાય છે. આપણે જે રીતે એ રીતે કે આપણે આમ બાજુ રાખીએ તો આમ બાજુ, આમ બાજુ રાખીએ તો આમ બાજુ. સો ગાઈસ, as you can see, with respect to the light on the LDR, the solar panel changes its direction. When we are facing the torch on the first LDR, it moves towards this direction, and when we are going through this, the solar panel deviates in this direction. So like this our project is working. As you can see, we have changed the servo motor because the previous one servo motor is of 360 degrees, so it is not suitable for this. So I recommend to use this MG905 or 90S Tava Pro metal gear servo motor. Like this. So this works like this, as you can see. And now we are going to connect some load to this output cables. So let's connect and see the final result.